पंजाब कांग्रेस की सियासत विच एक बार फिर वड्डा भुचाल आया है। कुछ दिन पहला पंजाब कांग्रेस के प्रधान बने नवजोत सिद्धू ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। इस संबंधी नवजोत सिद्धू ने बकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ते अस्तीफे की कापी भी अपलोड की है। अस्तीफे विच सिद्धू ने लिखा है कि वह पंजाब के भविख नाल किसी भी कीमत ते समझौता नहीं कर सकते हैं। जिस तो बाद पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की कहा, आओ सुनते हैं। कारण दोनों ना अजय मैंने पता नहीं चली साहब ये बॉर्डर पंजाब बॉर्डर स्टेट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू इज नॉट ए स्टेबल मैन, बॉर्डर स्टेट वास्ते वो फिट नहीं है। तुसी इस ते की कहना चाहोगे? मैं किसी दी बयाना दे विच नहीं पैना चाहता, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साडे प्रधान है, अच्छे लीडर है। नहीं मेरे नाल गल नहीं हुई। सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं कोई गल नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे मुख्यमंत्री रहे है। चलो मुख्यमंत्री हटन तो बाद जे हुण गए हैं तो चंगी गल है, कोई ना कोई गल करके आएंगे। पंजाब के हक की हित जो करनगे ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। जनरल साहब सिद्धू साहब का ये कहना है कि मेरी जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ या उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो भी सेटअप चल रहा है उसमें मेरी कहीं ना कहीं नहीं चल रही, जिसके कारण नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा यार सेटल हो जाएगा। जे कोई और मेरे तो नाराजगी या किसी तो भी होगी, मेरे तो खैर है नहीं। कोई नाराजगी जाहिर की है। जनरल साहब मैं कहना जी कोई गल ही नहीं है, जे मैं पता तो लगन दो। मैं भी बिना मतलब मेरी गल सुनो। मैं जदों आजाद एक बार इलेक्शन लड़ रहा सी आजाद, मैनू एक बंदे का टैलीफोन आया, कहता भी तेरा फलाना बंदा टुट गया तेरे नाल ते वो दूसरे पासे विरोध करता फिरदा है, कहता तू टैलीफोन कर। मैं क्या क्यों करा? कहता कर यार तेरे तो टुट गया है। मैं क्या नहीं करता। कहता इन्ना विश्वास है। मैं क्या हाँ इतना थोड़ा होंगे विश्वास। देखो सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास। उधर पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे ने सियासी गलियारियां विच नवीं चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने इस दौरे नूं वड्डे सियासी हेर फेर नाल जोड़ के वेख्या जा रहा है। चर्चावां हन कि वह गृह मंत्री अमित शाह नाल मिल सकते हैं, पर कैप्टन साहिब ने कोई पत्ता नहीं खोलिया। थोड़ा पीछे हो जाएगा। मुलाकात देखी जा रही है कैप्टन साहब, अमित शाह ने मुलाकात। आराम से हेलो आप चक्कर I have to go for some work which I am going for. मैंने अपना हैंड ओवर करना, I have to take over all my material from there. सर अमित शाह से जो दौरा भी हो सकता है। पाजी तार छोड़ दो। चरणजीत चन्नी सरकार वालों नवे मंत्रियों को सौं चुकाउण तो महकमे भी तकसीम कर दिए गए हैं। मिली जानकारी मुताबिक मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने अपने कोल विजिलेंस विभाग, एक्साइज,
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੂਡ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ਨੂੰ ਜੰਗਲ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਹਾਇਰ, ਖੇਡ ਅਤੇ NRI ਅਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗੜ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰਡਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਦੇ 19-21 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਖਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਮਦਰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 4 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ, ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 4 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਿਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ 92 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਫਿਰ ਇਹ 96-97 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਫਿਰ ਇਹ 2002 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜੇ। ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4-5 ਬਦਲ ਹਟੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਪ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 114ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। भदुरी की कृषि संबंधी कहावतें बहुत लोकप्रिय रही है। गाग ने आज से कई शताब्दी पहले कहा था, जेते गहरा जोते खेत, परे बीज फल देते देत, यानी खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी है। ये बताती है कि भारतीय कृषि हमेशा से कितनी वैज्ञानिक रही है। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੜਾਬੰਦ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ICMR ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। आज हमने नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030 का डॉक्यूमेंट लॉन्च किया। 2030 में हमें रेबीज वायरस के सामने जीत हासिल करना है, हमें सक्सेस होना है और उसके लिए वन हेल्थ के साथ होल गवर्नमेंट लगी हुई है। जैसा रूपाला जी ने बताया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास होना चाहिए। हेल्थ मिनिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, अभी आयुष मिनिस्ट्री भी नहीं है, उसको भी साथ में जोड़ना चाहिए। ये सभी को इकट्ठा करके एक होलिस्टिक अप्रोच से देखने की आवश्यकता आज के समय में है। इसलिए हम सब लोग मिले हैं। केवल हम हेल्थ मिनिस्ट्री अकेली प्रयास करेगी, आउटपुट नहीं आएगा। केवल एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री अकेली प्रयास करेगी, परिणाम नहीं आएगा। हम सब लोग साथ में बैठे आपस में यहां हम इकट्ठा हुए हैं तो रूपाला जी ने कहा कि रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए। रेबीज वायरस कैसे सस्ती हो उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ICMR उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वन हेल्थ के लिए कौन लीड करेगा? ICMR ने एक सेंटर 4 कंट्री में 4 लोकेशन पर सेंटर स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वन हेल्थ के माध्यम से हमें आपस में प्रयोग करके, आपस में इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव लेके जब हम काम नहीं कर पाएंगे तब तक ये कागज पे रहेंगे, आउटपुट में नहीं आएंगे।
पंज दरिया दी रानी वे जिसदा शरबत